A few hours by train from Moscow is the city of Kimry, population 50,000. It was once famous for its shoes. Peter the Great had his boots made here. In the Soviet Union, residents worked in local shoe and textile factories. But over the past decade, Kimry became known for something else entirely. Вот героин был очень дешевый, очень качественный. Welcome to a place Russian drug enforcement officers described as the town of the living dead. Здесь не просто малая столица российского наркобизнеса была, здесь были врата ада, лучше так сказать. Father Andrei Lazarev moved to Kimry 20 years ago. He spent the last decade working to get kids off drugs. By 2004, it was impossible to ignore the problem here. Police protected the local drug mafia, and taxi drivers like Alexei in this Russian TV documentary took Muscovites from the train station into town on daily drug runs. Кого вы обычно возите? Бедолаг, наркоманов, которые едут за дозой, за граммом там. У нас около 300 наркоторговцев было в тот момент на 300 11-классников. Все было завалено шприцами. Вот дом, вот где вот мы сейчас с вами находимся, да, 200 метров. Вот в ту сторону там была наркоточка. 300 метров в ту сторону там была наркоточка, продавали героин. И в эту сторону. И вот мы вот так сидим, как с вами тут сидели, да, вот за этим столом, смотрим, группка детей пошла перед школой в тот дом, значит, там покупают героин, а здесь колонка с водой. Мы прямо на колонке разводили, заваривали и в кустах кололи, шли в школу. A kilo of heroin was sold every day in Kimry, and according to a 2004 news report on Russian TV, nearly 1 in 5 residents here was addicted to drugs. At a press conference in May, the head of Russia's anti-drug agency, Viktor Ivanov, told reporters that the most serious problem facing Russia today is Afghan heroin. Россия на сегодняшний день видит свою главную задачу в сломе, в ликвидации глобального высшего уровня наркопреступности. На Россию движется ежегодно, поступает ежегодно в опиумном эквиваленте 549 тонн. Только от афганского героина за десятилетие погибло свыше 1 миллиона человек. 90% of the world's heroin can be traced back to poppy fields here in Afghanistan. International observers say it was the Soviet invasion of Afghanistan 30 years ago that initially spurred the production of opium here. But since 2001, the year American and Canadian troops entered Afghanistan, heroin production has reached record levels. Если брать, например, 2001 год и 2007 год, то разница в 44 раза. И четко мы можем увидеть, как, например, кривая роста объемов производимого героина, кривая роста милитаризации, они просто совпадают. And it's big business. Afghan opium generates around $4 billion a year, almost half the country's GDP. Мне неприятно говорить слово наркогосударство, но с точки зрения объемов производства, с точки зрения того, что вся экономика замкнута на наркопроизводство, к сожалению, по-другому мы не можем определить нынешний Афганистан. Russia is being ravaged by the heroin trade. According to the United Nations Office on Drugs and Crimes, it is the world's largest national market for heroin, consuming around 20% of all the heroin trafficked from Afghanistan annually. There are at least 1.5 million heroin users here, and it's estimated that every day in Russia, 80 people die from heroin addiction. On a recent afternoon in Kimry, Father Andrei took us to the local cemetery to meet the victims of what he calls the white snake. Не дай Бог никому в жизни связаться с этим белым змеем. Это белый змей. Беспощадный, коварный, жестокий. Dmitry Glazunov is among the lucky who, with the help of Father Andrei, are trying to kick their habit. Колется вот мой круг общения, да, которые мои ровесники, вот более-менее там постарше, там, такие, да, колются все. А те вот, с которыми я начинал, да, колоться старшие ребята, их осталось там, не знаю, там 2-3 человека, и те уже, ну, там болеют ВИЧом, и я думаю, что уже, наверное, может быть, даже их и нет. Там у нас, вот если по городу пройтись по кладбищу, у нас там не так много стариков, там в основном одни молодые. Father Andrei says he wishes he could refer addicts to a drug rehabilitation center in his district of Tver.
He says money has been put aside for rehabilitation center here, but the project has been sidelined due to local corruption. So Father Andrei sends kids like Dmitry to this Russian Orthodox rehabilitation center, a 2-day train ride away in southern Russia. The Спасо-Преображенский Rehabilitation Center is located in the countryside outside of Stavropol in the northern Caucasus region. The Caucasus, where Chechnya is located, have been a hotbed of conflict since the collapse of the Soviet Union. The region is also along one of the major drug routes for Afghan heroin. Героин попадает в Россию по нескольким путям. Основной путь – это так называемый северный путь. Это через государства Средней Азии. Это бывшие страны Советского Союза. Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Туркменистан. И попадает после этого на территорию Российской Федерации. As long as heroin continues to make it into Russia, it will end up being used by addicts like Yuri Frolov, who's been at the rehab center for almost 5 months now. Начал употреблять, 16 лет. Начал употреблять. Поселок у нас цыганский, там 3 километра от города. В поселок заходишь, там как бы вообще, то есть въезд в поселок, просто стоит милиция, допустим, тоже раньше не было никаких проблем, въезд стоил там 100 рублей, выезд там 50 рублей им отдаешь, и все, и на поселок заезжаешь, цыгане прям сами кричат, возьми у меня лучше, то есть, как бы вообще, не надо не искать ничего, героин такой, нормального такого качества был. Прокололся я 13 лет героином, я ВИЧ-инфицированный, Процентов вот из тех, кого я знаю, остались живы, кто из старых наркоманов, с кем я начинал колоться, практически их нету еще вообще. По пальцам можно пересчитать. Милостью Божией мне недавно исполнилось 33 года. Серьезный возраст, возраст Христа. Тут два варианта. Либо закончить свой жизненный путь, либо пойти во служение, по примеру Христа. Да? Понимаете, еще раз, есть мнение у которых людей, бизнесменов, врачей, медиков, что вас надо собирать баржами и топить нахер в море, правильно? This center is run by Nikolai Novopashin, a former heroin user himself and an evangelist for recovering addicts. Rehabilitation has in many ways been an afterthought of Russia's drug strategy. According to Human Rights Watch, state-run rehabilitation centers exist in only 26 of Russia's 85 regions. CCIR could only identify 4 state-run rehabilitation centers in the country. Что мы имеем возможность выйти из этого при помощи Божьей. Rehabilitation here consists of manual labor and prayer. Drug policy experts and advocates, both within Russia and internationally, have criticized Russia for its abstinence-based approach to drug rehab. Methadone treatment is prohibited here. Novopashin says drug addicts just need something to believe in. Не наркоманы виноваты. Не наркоманы, не те люди молодые, которые употребляют и даже торгуют. Чем там они торгуют? 2 грамма, 3 грамма, мелкие так называемые бегунки. Не они же виноваты. Виноват первый тот, кто лишил их смысла жизни, кто не дал им цели, ради чего жить. Молодежной идеей, патриотической идеей, национальную идею, какой-то внутренний стержень. Это вот первый дядя, кто виноват, это раз. И второй дядя виноват, который помогает, это второй, героин, он что, с неба падает на нас? Проблема наркомании в России, героина наркомании, во многом связана с производством наркотиков в Афганистане. И пока в Афганистане сохраняется такое производство наркотиков, волей-неволей, когда огромный вал наркотиков идет, у нас будут сохраняться наркоманы. Поэтому для того, чтобы искоренить наркоман в России, нужно ликвидировать афганское наркопроизводство. То есть, как только американские войска вошли, а насколько я это знаю, это, кажется, 2001 или 2002 год. Вы мне поправьте, пожалуйста. И вот как только вот с этого времени не вошли, да, увеличился поток героина, да, на Россию через южные бывшие республики Советского Союза. Russia has around 400 private drug rehabilitation centers, according to Russia's anti-drug agency. Of those, only a handful are affiliated with the Russian Orthodox Church, and according to former addicts and experts we spoke to, very few centers are free. У нас здесь, где мы в центре, в котором сидим, здесь все люди, кто находится, они совершенно никаким образом никто ничем не платит, потому что у них нет возможности, просто нет физической возможности, потому что
На них уже все, кто только могли, заработали. Приведу, владыка, я покажу. While we were at the Спасо-Преображенский Rehabilitation Center, the head of Russia's anti-drug agency, Viktor Ivanov, paid a special visit. Совсем еще обеспечим, мы к этому стараемся, мы идем. И сейчас не употребляете? Не употребляю. Да? А тяги нет? Нет желания? Когда чем-то занимаюсь, уже не обращаешь внимания. Russia is slowly coming to realize that the fight against heroin is also a domestic battle. Вот недавно проведенный социологический опрос в прошлом году показал, что 58% жителей страны ставят на первое место эту проблему в нашем обществе. Это было в прошлом году. А в мае этого года 66%. То есть общество начинает осознавать масштаб проблемы. Still, Ivanov insists that the best strategy for fighting heroin is to eradicate it at its source, a strategy he says NATO has stubbornly opposed. НАТО дало само за себя. Спикер Североатлантического альянса господин Апатурай прямо сказал, что это не входит в задачи НАТО, уничтожение наркопроизводства. Это задача правительства Афганистана. У нас есть основания не соглашаться с такой позицией. Почему? Потому что наркопроизводство в Афганистане приносит наркомафии порядка $100 миллиардов ежегодно. А бюджет правительства Афганистана 12 миллиардов. При этом 10 миллиардов долларов – это иностранная помощь. Скажите, сможет ли справиться правительство с таким бюджетом, с мафией, у которой бюджет на порядке больше? Ответ очевиден, конечно, нет. Спасибо. Всего вам доброго. As a result of Ivanov's visit, Novopashin Center will begin receiving a small amount of government aid. And though it may seem like a happy ending for the former addicts here, the road to recovery promises to be a long and bumpy one. Если бы я сюда не попал, я бы никогда не бросил колоться. Просто никогда бы. Потому что я сейчас думаю, что я вернусь в свой город. Вот, например, да, я поеду сначала до Москвы, потом от Москвы на Кимры. И вот я от Москвы на Кимры приеду, вот эта электричка, она прямо остановится, и первое, кого я знакомых увижу, выйдя с этой электрички, это не мать там, никого, а я по-любому буду проходить через толпу этих наркоманов, которая у табора у этого стоит. Я по-любому буду проходить. Даже если я, сдержусь я раз-два, меня это все равно затянет все. For CCIR Investigates, Japhet Weeks, Kimari, Russia. Просто мимо все пули свистели, а теперь он в толпе среди модных идет парижан. А теперь он в толпе среди модных идет парижан. Его бедный костюм никому на глазах не мозолит в разноцветной толпе. Бывший граф, как простой коммерсант. Его бедный карман много пить, много есть не позволит. А бармен, глядя прямо в глаза, скажет: месье, вы иммигрант.